السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کا اردو ٹیچر آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ پیارے بچوں، آج جو ہمیں سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے نعت، جو آپ کے نصابی کتاب یعنی 7ویں جماعت کی نصابی کتاب اردو کا ایک سبق ہے اور جس کا لکھنے والا ماہر القادری ہے۔ پیارے بچوں، سبق نعت پڑھنے سے پہلے ہمیں جان لیں کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم نے 6ٹھی جماعت میں بھی پڑھا ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت جو ہے یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو، وہ نظم نعت کہلاتی ہے۔ یعنی جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی تعریف کی گئی ہو، وہ نظم نعت کہلاتی ہے، وہ نظم نعت کہلاتی ہے۔ پیارے بچوں، اس نعت کا جو پہلا شعر ہے وہ اس طرح سے ہے: سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ بے کسوں ہو گیا محتاجوں، بے یاروں مددگاروں کی، جن کا کوئی اللہ کے سوا جن کا کوئی مددگار نہیں ہو۔ دستگیری، دستگیری کو ہو گیا حمایت کرنا، مدد کرنا۔ فقیری ہو گیا غریبی، مفلسی۔ ماہر القادری شعر میں فرماتے ہیں: سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اس پر سلام ہو کہ انہوں نے محتاجوں، بے کسوں، بے یاروں مددگاروں کی ہمیشہ مدد اور حمایت کی۔ انہوں نے محتاجوں، بے کسوں، بے یاروں مددگاروں کی ہمیشہ حمایت کی۔ اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور جو بادشاہ ہو کے بھی جس نے فقیری کی زندگی بسر کی، جس نے مفلس کی زندگی بسر کی، اس ذات مقدس پر درود ہو، اس پر سلام ہو، اس پر سلام ہو۔ پھر سے سنیے، ماہر القادری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور سلام ہو کہ جنہوں نے بے کسوں، محتاجوں، بے یاروں مددگاروں کی ہمیشہ مدد کی، ان کی ہمیشہ حمایت کی۔ اور سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور جو بادشاہ ہو کے بھی جس نے مفلسی کی زندگی بسر کی، جس نے غریبی کی زندگی بسر کی، اس ذات مقدس پر درود ہو، اس پر سلام ہو، اس پر سلام ہو۔ اس کا جو اگلا شعر ہے وہ ہے: سلام اس پر کہ اسراری محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اسرار ہو گیا سر کی جمع، سر کی جمع، یعنی سر ہو گیا راز، بید یا راز کی باتیں، پوشیدہ باتیں۔ ماہر القادری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ سلام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے راز سکھائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے بیل سکھائے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہے، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ہمدرد سے رہنے کی تعلیم دی۔ سلام اس حضرت ذات مقدس پر جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے راز سکھائے، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ہمدرد سے رہنے کی تعلیم دی۔ اس پر لاکھوں سلام ہو، اس پر درود ہو، اس پر درود ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ سلام اس ذات مقدس پر کہ جنہوں نے دشمنوں کے زخم کھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی روا رکھنے کے باوجود بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ دینے کے باوجود بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اس ذات مقدس پر لاکھوں سلام ہو، اس پر درود ہو، اس پر درود ہو۔ پھر سے سنیں: سلام اس پر کہ اسراری محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ماہر القادری شعر میں فرماتے ہیں: پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہو، اس پر درود ہو کہ جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے راز سکھائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے بیت سکھائے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، یعنی پورے دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ہمدرد سے رہنے کی تعلیم دی۔ اس ذات مقدس پر لاکھوں سلام اور درود ہو، اس ذات مقدس پر لاکھوں سلام اور درود ہو۔ اور سلام اس پر جس نے اس زخم کھا کر بھی پھول برسائے، اور اس ذات مقدس پر لاکھوں سلام ہو جنہوں نے دشمن کے زخم
खाकर भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देने के बावजूद भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी रवा रखने के बावजूद भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की कोशिश करने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ फरमाया और से कोई बदला न दिया। इस ज़ात मुक़द्दस पर लाखों सलाम हो, इस पर दुरूद हो, इस पर दुरूद हो। इसका जो तीसरा शेर है वो है, सलाम उस पर कि जिसने भूखे प्यासों को कबाएं दें, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दें। सलाम उस पर जिसने भूखे प्यासों को कबाएं दें, कबाया हो गया लिबास कपड़ा। सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दें। मारुल कादरी शेर में फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों सलाम हो, उस पर दुरूद हो कि जिन्होंने गरीबों नादारों की हर तरह की इमदाद की, गरीबों नादारों की हर तरह की इमदाद की, भूखों का खाना खिलाया, भूखों का खाना खिलाया और प्यासों को पानी पिलाया, और प्यासों को पानी पिलाया, और जिनके पास पहनने के लिए कुछ न था उनको कपड़ा पहनाया, उनको कपड़ा पहनाया। सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, और उस पर सलाम हो, उस पर ज़ात मुक़द्दस पर लाखों सलाम हो जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा बुरा कहा, आपसे बुरा सलूक किया, उनको भी आपने दुआएं दी, उनको भी आपने दुआएं दी। कि जिन लोगों ने आपके साथ आपको बुरा भला कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी दुआएं दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी दुआएं दी। यानी कि फिर से सुनिए, सलाम उस पर जिसने भूखे प्यासों को कबाएं दे, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी। सलाम उस ज़ात मुक़द्दस पर जिन्हें गरीबों नादारों की हर तरह की मदद की, भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया, और जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बुला कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी दुआएं दी। इस ज़ात मुक़द्दस पर लाखों सलाम हो, इस ज़ात मुक़द्दस पर लाखों सलाम हो, दुरूद हो। इसका जो अगला शेर है वो है, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाती जावदान दे दी, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाती जावदान दे दी। सलाम उस पर अबू सुफियान को भी जिसने अमान दे दी। हयात हो गया जिंदगी, हयात हो गया जिंदगी, हयाती जावदान हो गया हमेशा रहने वाली जिंदगी, हमेशा रहने वाली जिंदगी। कौन सी जिंदगी? यानी ईमान की जिंदगी, दीन हक की जिंदगी, दीन हक की जिंदगी। सलाम उस पर अबू सुफियान को भी जिसने अमान दे दी। अमान हो गया हिफाजत, अमान हो गया हिफाजत, पनाह, हिफाजत या पनाह। अबू सुफियान वजह रहे, जो अबू सुफियान जो था ये अरब के रईस में शुमार होता था, अरब के रईस में शुमार होता था, और इस्लाम के बड़े दुश्मनों में शुमार होते थे, इस्लाम के बड़े दुश्मनों में शुमार होते थे। फतह मक्का के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया, तो अबू सुफियान और इनके तमाम खानदान ने इस्लाम कबूल किया, तमाम खानदान ने इस्लाम। मारुल कादरी शेर में फरमाते हैं कि उस पर दुरूद और सलाम हो, कि उस ज़ात मुक़द्दस पर दुरूद और सलाम हो जिन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ फरमाया, जिन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ फरमाया और उनको एक नई ज़िंदगी बख्शी, उनको नई ज़िंदगी बख्शी, यानी उनको हमेशा रहने वाली ज़िंदगी अता की, उनको हमेशा रहने वाली ज़िंदगी अता की, यानी दीन हक की ज़िंदगी अता की, दीन हक की ज़िंदगी अता की। सलाम उस पर अबू सुफियान को भी जिसने अमान दे दी, और उस पर सलाम हो जिसने अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान को भी मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार होने के बावजूद भी पनाह दी और उनको माफ़ कर दिया, और उन्हें दीन हक जैसी नियामत से नवाजा, उन्हें दीन हक जैसी नियामत से नवाजा। यानी कि शायर इस शेर में फरमाते, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाती जावदानी दे दी। सलाम उस ज़ात मुक़द्दस पर जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को, जिन्होंने अपने दुश्मन को भी माफ़ फरमाया और उनको नई ज़िंदगी अता की, और उनको हमेशा रहने वाली ज़िंदगी अता की, और उनको दीन हक की ज़िंदगी अता की, और उनको दीन हक की ज़िंदगी अता की। और उस पर सलाम हो जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को भी, अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान को भी मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार होने के बाद भी उनको पनाह दी, उनको माफ़ कर दिया, और उनको नई ज़िंदगी अता की, और उन्हें दीन हक जैसी नियामत से नवाजा। और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह कल हम फिर मिलेंगे इसी मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।